कुछ दिन धन गुरु नानक महाराज साल सराय की हवेली दे विच रहे पाटली पुत्र। कुछ समा रहे, एक दिन चले ने, कहंदे साल सराय जौरी दुनिया का भरमण करना है, हुण आग्या दे, हुण अगे जाना है। अखां चों हंझू वह तुरे महाराज, घर नूं भाग लाण आए सी, घर दे विच जिद्दण दे आए हो उदण दीआं बरकतां ने, उदण दा दुनिया दे नालों मोह टुट गया, पातशाह हुण चले हो। कहण लगे साल सराय जौरी दुनिया बहुत दुखां दे विच विलक रही है, अंध विश्वास दे विच दुनिया अंधी हुई पई है, उहनूं कढणा है जाके, रोक ना सानू जाण दे। साल सराय जौरी कहण लगा महाराज जे चले हो ना, मैं रोकदा नहीं, तुसी जाओ, पर मैनू ये दस के जाओ वे हुण तुसी आओगे कदों, मैनू दस के जाओ कदों आओगे। साल सराय जौरी नूं गुरु नानक महाराज कहंदे ने, कहंदे जौरी जी इस जामे दे विच तां नहीं मुड़िया जाना, प्रचार बहुत लंमा है, पर 10वें जामे दे विच तेरी इसे हवेली दे विच अवतार धारांगे। आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। उस साल सराय दी हवेली है, वो पाटली पुत्र है, ते उहदा नाम अज पटना साहिब है। उस साल सराय दी हवेली है, जिस हवेली दे विच धन गुरु तेग बहादुर जी, सत्कारयोग माता गुजर कौर जी, तिन्हां दी कुख दे विचों गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अज दे दिन प्रकाश धारिया सन 1666 ईस्वी में, जिन्हों कहा जाता तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब। एक हरमंदर साहिब है, वो दरबार साहब अमृतसर साहिब है। एक तख्त श्री हरमंदर जी पटना साहिब, वो पाटली पुत्र दी धरती पटना साहब बन गई। ते साल सराय जौरी दे नाल पहले जामे दे विच कीता वादा। गुरु नानक महाराज कहंदे साल सराय आवांगे 10वें जामे दे विच। अज 10वें जामे दे विच धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उस धरती दी, पटने दी धरती दे उत्ते माता गुजर कौर दी कुख दे विचों अवतार धारिया। पढ़ियो सारे बचन, तेही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखै पव लयो। तेही प्रकाश हमारा भयो, तेही प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखै पव लयो। पटना शहर विखै पव लयो। तेहि प्रकाश हमारा भयो, तेहि प्रकाश हमारा भयो, पटना शहर विखै पव लयो। पटना शहर विखै पव लयो। मोर पित पूरब कियस प्याना, मुरपित पूरब कियस प्याना, पात पात के तीरथ नाना। जब ही जात तिर बेणी पे, पुन दान दिन करत बते। पटना शहर
बिखै पवलयो तहि प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखै पवलयो, पटना शहर बिखै हमको ले आए। मदर देश हमको ले आए। पात पात तैयन दुलराए। पात तन रक्षा दीनी पात पात की शिक्षा। जब हम धर्म कर्म मोआए, जब हम धर्म कर्म देवलोक तब पिता सिधाए। देवलोक तब पिता सिधाए। पटना शहर बिखै पवलयो, पटना शहर बिखै पवलयो तेहि प्रकाश हमारा पयो। तेहि प्रकाश हमारा पयो। पटना शहर बिखै पवलयो, पटना शहर बिखै पटना शहर बिखै पवलयो। पटना शहर बिखै पवलयो, बिखै पवलयो, बिखै पवलयो। श्री वाहे। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने सालसराय जौहरी दी हवेली दे विच अवतार सन 1666 ईस्वी नूं धारिया। ते जिस दिन अवतार हुंदा है उस दिन घर दे विच लोक संगतां आउंदियां ने, वधाइयां दिंदियां ने। ते जिस वेले अवतार हुंदा है धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी बंगाल ढाके दी संगत नूं प्रचार दे नाल जोड़ रहे। देखो घर दे विच पुत्र पैदा होया, मनां दे विच झातियां मारियो असीं भी रब दे कोलों पुੱਤ मंगदे ਆਂ। थोड़े दिन पहला लोहड़ी लंघ के गई, माफ करियो। प्रचार बंगाल दे ढाके दे विच हो रहा, इन्नी दूर बंगाल तो भी 300 किलोमीटर दूर है वो इलाका, जिहड़ा ढाके दा इलाका है।
ਇੱਧਰ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਅਵਤਾਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਸੌਣ ਦੇ ਲਈ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਵਿਛਾਇਓ, ਅੱਜ ਸੌਣਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਿੱਖ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਘਰ ਪੁੱਤਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ ਸੀ? 34 ਸਾਲ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ। ਕਿਹੜੀ ਸੱਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 34 ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਨੌਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਸਬਰ ਰੱਖੇ ਵੀ ਕਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪੋਤੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦਿਖਾਵੇਗੀ? ਇਹ ਇੱਕੋ ਸੱਸ ਸੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੀ। 34 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਲਾਦ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੋ ਅੱਜ ਬਿਸਤਰਾ ਨਾ ਵਿਛਾਇਓ, ਅੱਜ ਭੁੰਜੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਤਰ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਲੋਹੜੀ ਲੰਘ ਕੇ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦੀ ਲੋਹੜੀ ਪਾਈ ਉਦਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕੁ ਮੁਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਜੀ ਰੱਬ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲਿਆ ਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਜੀਆਂ ਦੇ ਕਾਤਲ ਅਸੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਮਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਵੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਜਿੱਦਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਆਰਡਰ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਪਾਠ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਪਰਮਿਟ ਲੈ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਵਿਆਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਉਣੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਰਗੇ ਵੱਢਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁਖੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ 'ਚ ਰੱਬ ਨੇ ਦੁੱਖ ਲਿਖ ਦਿੱਤੇ, ਰੱਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖੇ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਹੇੜੇ ਨੇ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਇਆ। ਇਧਰ ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੰਗਤਾਂ ਆ ਕੇ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਪਹੁਪਨ ਗਗਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਭਈ ਸਭ ਹਿਨਾਨ ਵਧਾਈ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਅਮਰ ਕਥਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਰਨ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਦਾ ਤਪ ਬਹੁਤ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤਪ ਬਹੁਤ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੇ ਰੱਜ ਕੇ ਤਪ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤਪ ਦੇ ਬਾਬਤ ਮੇਰਾ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਸੰਸਾਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਏ, ਕੋਈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਿਵਾਜ਼ਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮੀ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਉਹਦੇ ਵੀ ਪੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਹੁਪਨ ਗਗਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪਈ, ਪਹੁਪਨ ਗਗਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪਈ ਸਭ ਹਿਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਪਹੁਪਨ ਗਗਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪਈ, ਪਹੁਪਨ ਗਗਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪਈ, ਪਹੁਪਨ ਗਗਨ ਬ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤੇ ਪਈ ਸਭ ਹਿਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭ ਹਿਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ।
ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭੇ ਨੇ ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, ਸਭੇ ਨੇ ਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਸਭ ਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ, 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 ਸਭ ਨਿਆਨ ਵਧਾਈ ਦਈ। ਸੰਗਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਵਧਾਈਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਇੱਕ ਕੜਾਮ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਸਭ ਨੇ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਾਖੀ ਇੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣ ਦੇ ਢੰਗ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਫਕੀਰ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਬਿਰਧ ਸਰੀਰ ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਨਿਤ ਸਲਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲਹਿੰਦੇ ਵੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਖੁਦਾ ਨੂੰ, ਅੱਲਾ ਨੂੰ, ਉਹ ਪੱਛਮ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਸਾਈਂ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਿਜਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਮੁਰੀਦ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਈਂ ਜੀ ਉਮਰ ਲੰਮੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਬਿਰਧ ਹੋ ਗਏ ਹੋ, ਮਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਖੁਦਾ ਲਹਿੰਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਪੱਛਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਸਲਾਮਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਸਾਈਂ ਭੀਖਨ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਭਾਈ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਦੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੂਰਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਪੂਰਬ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਲਾਮ ਕੀਤੀ, ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਧਰ ਆਇਆ। ਤੇ ਸਾਖੀਕਾਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਤੋਂ ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਲਾਗਿਓਂ ਕਈ ਦਿਨ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਰੁਕਦਾ। ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਡਾ ਕਰਦਾ ਕਰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਪਟਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਲੋ ਸਰਾਏ ਜੌਹਰੀ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਜਿੱਥੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੋਹਰੇ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਮਾਮਾ ਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਜਾਪਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਜੀ ਆਪਣੀ ਭੈਣ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭੈਣ ਜੀ, ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਆਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਜੂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸਰੀਰ ਤੇ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਕਸ਼ਟ ਝੱਲੇ। ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਦੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਨੇ ਤੱਕਿਆ। ਦਾਦਾ ਸਹੁਰਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਣੂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਜ਼ੁਲਮ ਚੱਲੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰ ਕੌਰ ਜਾਣੂ ਹੈ।
ਕਹਿੰਦੀ ਭਰਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਜਿੱਦਣ ਦੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੈਰੀ ਚੱਲਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਦੇ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋਕ ਆਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਹੋਣਾ, ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ, ਜਾਣਦੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੈਸਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜੋ ਮੰਗਦਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਮੰਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਸਾਈਂ ਜੀ ਫਕੀਰ ਜੀ ਦਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਭਾਵਨਾ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੰਗਿਆ ਦੇ ਦਿਓਗੇ, ਮੈਂ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ ਲੈ ਕੇ, ਪਰ ਜੋ ਮੰਗੋਗੇ ਉਹ ਦਿਓਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਦੇ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਖੁਦ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਰੱਬ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਬਰਾਬਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲਿਆ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੰਨਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਕੇ ਜਿਹੇ ਬਾਲਕ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਨਾਮ ਹੈ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ। ਤੇ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਸ ਸਾਖੀ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਮਾਮਾ ਕਿਰਪਾਲ ਚੰਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਧਰੋਂ ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਦੋ ਕੁੱਜੀਆਂ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਧ ਪਾਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਇਆ। ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਮਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀ ਕੁੱਜੀ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖੇਗਾ, ਮੈਂ ਆਖਾਂਗਾ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ, ਜੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਤੇ ਰੱਖਾਂਗਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ ਹਿੰਦ ਦਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਏ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਰ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਜ ਗਿਆ। ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਵੱਜਿਆ ਦੋਨੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਗਈਆਂ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਦੁੱਧ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਈਂ ਭੀਖਣ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉੱਚੀ ਦੇਣੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਦੁੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਹਿੰਦ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੈ। ਉਹੀ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਹਿੰਦ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਟਾਕਰਾ ਕਰਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਪੀਰ ਬੁੱਧੂ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਗਨੀ ਖਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਲਿਆ। ਬੀਬੀ ਮੁਮਤਾਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਈ। ਇੱਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਧੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਧੀ ਬਣਾਇਆ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਸਾਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਨੇ, ਬਰਾਬਰ ਨੇ, ਪਰ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਪ ਖਤਮ ਕਰਨ ਆਏਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬੀਤਿਆ, ਵੱਡੇ ਹੋਏ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ, ਕਿਨਾਰੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਭੋਗ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਵੀ ਕਦੇ ਭੋਗ ਲੱਗੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ, ਕਹਿਣਾ ਰਾਮ ਖਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਾ ਉਹ ਖਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਖਾਂ ਅੱਧ ਮੀਚੀਆਂ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖਣਾ ਅੱਜ ਰਾਮ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਭਗਤੀ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਧੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲੀਆਂ ਨੇ ਪੰਡਿਤ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਭੋਗ ਵਾਲੀ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕਣ ਆਏ ਨਾ, ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ।
ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਦਣ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਐਦਾਂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਪੈ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸ਼ਿਵਦੱਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਗਏ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਢਹਿ ਪਿਆ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰਾਮ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਨੇ। ਪਟਨੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਫਤਿਹ ਚੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਮੈਣੀ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੁੱਤ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਾਣਾ ਖੇਡਣਾ, ਜਾ ਕੇ ਗੋਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਜਾਣਾ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ। ਤੇ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਨੇ ਆਖਣਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਰਾਏ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੋਈ ਰਾਮ ਆਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਵੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਦੀ ਦਾਤ, ਇੱਕ ਔਲਾਦ ਦਾ ਸੁੱਖ ਦੇ ਦੇ ਮੈਨੂੰ। ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਪੁੱਤ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹੀ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ ਬਣਾ ਲੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਜੇ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਿਆ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪੇ ਗੁਰੂ ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਏ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਵੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦੇ ਘਰ ਚ ਔਲਾਦ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਣੀਏ ਪੁੱਤ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲੈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਲ ਲੀਲਾ, ਉਹ ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਦਾ ਘਰ ਅੱਜ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾ ਕੇ ਝੁਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨਿਆਂ ਕਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਝੋਲੀਆਂ ਚ ਉੱਥੋਂ ਪੁੱਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਛੋਲੇ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਦ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਰੋਜ਼ ਬਣਾਇਆ ਕਰ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਖਾਣ ਆਇਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨਾ, ਰਾਣੀ ਮੈਣੀ ਰੋਂਦੀ ਹੈ, ਪੁੱਛਦੀ ਹੈ ਪੁੱਤਰਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਭਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਪੁੱਤ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਣੀਏ ਐ ਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਭੋਗ ਛਕਾਉਂਦੀ ਸੀ ਛੋਲਿਆਂ ਤੇ ਪੂੜੀਆਂ ਦਾ, ਬਣਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪਟਨੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਛਕਾ ਦੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਇਹ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ। ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਐਸਾ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈ। 42 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਰੇ। ਜੋ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਗਏ। ਸਮਾਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਹੈ, ਤੇ ਆਓ ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਉਹਨਾਂ ਯਤਨ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰ ਇਤਿਹਾਸ ਪਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪੜਿਓ ਬਚਨ ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ, ਗੁਰ ਜੈਸਾ ਨਾਹੀ ਕੋ ਦੇ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ, ਜਿਸ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਸੋ ਲਾਗਾ ਸੇਵ। ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ ਬੇਮੋਹਤਾਜ, ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰਾ
ਸੱਚਾ ਸਾਜ, ਸੱਚਾ ਸਾਜ। सतगुर मेरा सबस का दाता, सतगुर मेरा पुरख विदाता, पुरख विदाता, पुरख विदाता। गुर जैसा नाही को दे, गुर जैसा नाही को दे। जिस मस्तक पाग सो लागा से, जिस मस्तक पाग सो लागा से। सतगुर मेरा सर्व प्रतिपाल, सतगुर मेरा मार जिवाल, सतगुर मेरे की वड्याई प्रगट भई है सबनी थाई। सतगुर मेरा तान नितान, सतगुर मेरा कर दीवान। सतगुर के हो सद बल जाया, प्रगट मार्ग जिन कर दिखाया, जिन कर दिखलाया, जिन कर दिखलाया। गुर जैसा नाही को दे, गुर जैसा नाही को दे। जिस मस्तक पाग सो लागा से, जिस मस्तक पाग सो लागा से। जिन गुर सेवया तिस पौ न व्यापै, जिन गुर सेवया तिस दुख न संतापै। नानक सो दे सिमरत वेद, पार ब्रह्म
जैसा नाही को देव, जिस मस्तक पार सो लागा से, जिस मस्तक पार सो लागा से, सो लागा से, सो लागा ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇਗਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਰੀਆ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਦਵਾਨ ਲਾਲਾ ਦੌਲਤ ਰਾਏ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਉਹ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਤੱਕਦਾ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸੋਚਦਾ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂ ਸੂਰਬੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਸੂਰਬੀਰ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਿਆ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਮਨਾ ਸੂਰਬੀਰ ਤਾਂ ਲਿਖ ਦਿਆਂਗਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ। ਫੇਰ ਖੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਰ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਲਿਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਦਰਵੇਸ਼ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਰਾਜ ਖੋ ਕੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਬਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕੋਈ ਦਰਵੇਸ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਦਰਵੇਸ਼ ਉਹ ਬਣਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਸਬਰ ਤੇ ਸਕੂਨ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵੰਡ ਸਕਿਆ ਸੀ। ਕਿੱਡਾ ਸਬਰ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਕਦੇ 1.25 ਲੱਖ ਦੀ ਚੰਦਨ ਦੀ ਚੌਂਕੀ ਤੇ ਸੌਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਡਿਆਂ ਤੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਫੇਰ ਵੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਹੀ ਦੀ ਰੱਟ 2 ਪੈਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਅਕਾਲ ਉਸਤਤ। 2 ਪੈਰ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਜਲੇ ਹਰੀ ਥਲੇ ਹਰੀ, ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ, ਜਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਥਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਹੈ। ਕੰਡਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿੱਤਰ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਹਾਲ ਮੁਰੀਦਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਰੋਗ ਰਜਾਈਆਂ ਦਾ ਉੱਡਣ, ਨਾਗ ਨਿਵਾਸਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੰਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਵਰਗਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਨਾਮ ਰੱਖਣ ਲੱਗਦਾ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦਰਵੇਸ਼ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣੇ 4 ਪੁੱਤ ਕਤਲ ਕਰਵਾ ਲਏ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇਸ ਪੰਥ ਦੀ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਖਾਤਰ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਖਾਤਰ। ਉਹਦਾ ਦਾਨੀ ਪੁਣਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਉਹ ਤਾਂ ਦਾਨੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਏਡੀ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਦਾਨੀ ਬਾਰੇ ਲਿਖਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾਨੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਬਾਬਤ ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਾਂ, ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗੀ? हेमकुंट पर्वत है जहां सप्त श्रृंग सोबत है तहां। ਉਹ हेमकुंट ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਤਪ ਕੀਤਾ, ਪਹਿਲਾ ਸੰਤ ਹੈ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਿਪਾਹੀ ਦੇ ਤੇ ਦਾਨੀ ਦੇ ਗੁਣ ਲਿਖ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਵਰਗਾ ਸੰਤ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਸੰਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਕਿੱਥੇ ਜਾਵੇਗਾ? ਸਭ ਕੁਝ ਸੋਚਦਾ ਰਿਹਾ ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦਾ ਟਾਈਟਲ ਸੁਭਾਨ ਉਮਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬਣਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮੈਂ ਕਾਲਫ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦਾ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੱਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਰੱਖ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 42 ਸਾਲ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉਪਕਾਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰ ਗਏ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਲੇਖਕ ਹੋਰ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਹਕੀਮ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ। ਉਹਨੇ
ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਜੰਗ ਦਾ ਹਾਲ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ 2 ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਸ਼ਹੀਦਾਨੇ ਵਫਾ ਤੇ ਦੂਜੀ ਦਾ ਗੰਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹਦੀਆਂ 2 ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੰਥ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਈਆਂ, ਪਰ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਪੀਰ ਦੀ ਤੋਹੀਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੱਡਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਲਫਤ ਕੇ ਜੇ ਜਜ਼ਬੇ ਕभी देखे नहीं हमने, देखना एक बात कभी सुने भी नहीं हमने, हाजा हाजा किसी मुर्शद में ऐसा असजार नहीं है, किसी पीर में ऐसा जिन्हार नहीं है। कहता मैं दुनिया दे पीर तां बड़े तक्के ने, बड़े ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ पीर ने, पर ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ पीर गुरु गोबिंद सिंह महाराज है ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ नहीं। उल्फत के जे जज्बे, ओदी जिंदगी दे जज्बे कभी देखे नहीं हमने, देखना एक बात ਜਿਹੋ जे परोपकार गुरु गोबिंद सिंह महाराज कर गए, कहंदा उन्हां नूं देखना ते एक दूर दी गल है, मैं तां कदे कंनां दे नालों सुने भी नहीं सी जो कुछ गुरु गोबिंद सिंह महाराज इस भारत दे लई कर गए। धन गुरु गोबिंद सिंह महाराज 2 किताबां लिखियां, ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਇਸਲਾਮ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨੂੰ ਛੇਕਿਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਪੰਥ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਜੇ ਪਿਤਾ ਵੀ ਗਿਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੱਲਿਆ। 7 ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ 52 ਅਵਤਾਰ ਆਇਆ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਆਇਆ। 3 ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ। ਜਿੱਦਣ ਰਾਮ ਤੇ ਲక్ష్మణ ਬਨਵਾਸ ਤੇ ਚੱਲੇ ਨੇ, 14 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਬਨਵਾਸ ਹੈ, ਕੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਯੁੱਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਪਿਤਾ ਰਾਜਾ ਦਸ਼ਰਥ ਜਿੱਦਣ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਓਲਿਓਂ 2 ਪੁੱਤ ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਸਹਾਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤ੍ਰੇਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਆਇਆ, ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ। ਜਿੱਦਣ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਜਨ ਲੜਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਲੜਦਾ। ਜਿੱਦਣ ਅਰਜਨ ਦਾ ਵੀ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਦਣ ਅਰਜਨ ਵੀ ਬਲਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਾਰ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ, ਡਿੱਗ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ ਨਾ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ। ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਪਾਂਡਵ ਦੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੇ 100 ਪੁੱਤ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖਿਆ। ਉਹ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦੇ 100 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਜਿੱਦਣ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਉਦਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਮਿੱਤਰ ਵੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਿਆ। ਦੁਆਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਅਸਵਾਥਾਮਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਏ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਚੇਲੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾਏ। ਤੇ ਅਸਵਾਥਾਮਾ ਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਸਵਾਥਾਮਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਅਰਜਨ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਰਜਨ ਜਾ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ, ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਤੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ ਅਸਵਾਥਾਮਾ। ਅਰਜਨ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਵਾਥਾਮਾ ਦਾ ਮਰਨਾ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੋ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਦਾ ਵੇਜ ਜੰਗ ਯੁੱਧ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਮਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਧਰਮ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹਾਂ। ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਖੇਡੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਾਥੀ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਰੱਖੋ ਅਸਵਾਥਾਮਾ, ਉਹਨੂੰ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੋ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜੰਗ 'ਚ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਸਵਾਥਾਮਾ। ਜੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅਰਜਨ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੋਲਣਾ, ਤਾਂ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਾਥੀ ਜਿਹਦਾ ਅਸਵਾਥਾਮਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਤੇ ਮਾਰ ਕੇ ਐਲਾਨ ਕਰ, ਅਸਵਾਥਾਮਾ ਹਰੋ ਨਰੋ ਕੇ ਕੁੰਚਰੋ ਨਾਹੇ। ਨਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਾਥੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰ ਅਸਥੂਲਾ।
ਕੀੜੀ ਤੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਕੀੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਾਥੀ ਤੱਕ, ਚੀਟੀ ਤੇ ਕੁੰਚਰਾ ਸਥੂਲਾ, ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ। ਕੁੰਚਰ ਕਿਹਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰ ਅਸਵਾ ਥਾਮਾ ਹਰੋ ਨਰੋ ਕੇ ਕੁੰਚਰੋ ਨਾਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਰ ਮਰਿਆ ਕਿ ਹਾਥੀ ਮਰ ਗਿਆ, ਪਰ ਅਸਵਾ ਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਗਲ ਵੱਜਿਆ, ਐਲਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸਵਾ ਥਾਮਾ ਹਰੋ। ਜਦੋਂ ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਅਸਵਾ ਥਾਮਾ ਹਰੋ, ਭਾਵ ਅਸਵਾ ਥਾਮਾ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹਾਥੀ ਮਰਿਆ ਕਿ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰਿਆ। ਜਦੋਂ ਸੁਣਿਆ ਅਸਵਾ ਥਾਮਾ ਹਰੋ, ਆਪਣੇ ਰੱਥ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਬਲਹੀਣ ਹੋ ਕੇ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਵੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਆ ਗਿਆ? ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਵੀ ਬਲਹੀਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ ਕਲਯੁਗ ਦੀ। ਕਲਯੁਗ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿਛੜ ਗਈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਘੇਰਾ ਪੈ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਫੇਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ, ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸਰਸਾ ਦੀ ਭੇਟ ਰੁੜ ਗਿਆ। ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਹਨੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਮਾਤਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਮਾਤਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਇਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਬੜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਿੱਛੋਂ ਤੀਰਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੁਦਰਤ ਠੰਡ ਵਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੀਂਹ ਜ਼ੋਰ ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਆ ਸਰਸਾ ਪੂਰੇ ਜੋਬਨ ਤੇ ਵਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿੱਥੇ ਖਾਣਾ ਹੈ? ਸਭ ਕੁਝ ਤਾਂ ਰੁੜ ਗਿਆ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਆ ਦੇਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਤ ਨੇਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਰਾ ਕੁ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਿਤਨੇਮ ਛੱਡ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਕਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇਗੀ? ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਾ ਛੱਡੀ, ਸੌਖਾ ਵੇਲਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਬਾਣੀ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਕੇ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਰੋਗ ਮਿਟਣੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਬਾਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਨੇ, 40 ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਏਡਾ ਜੇਰਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਪਰਿਵਾਰ ਵਿਛੜ ਗਿਆ, ਫੇਰ ਵੀ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਮ ਨਹੀਂ, ਫੇਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ। ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦਾ, ਕਰਤਾਰ ਕੀ ਸੁਗੰਧ ਹੈ, ਨਾਨਕ ਕੀ ਕਸਮ ਹੈ, ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਕਰੋ ਤਾਰੀਫ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੀ वो बहुत कम है। ਬੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ ਰੱਜ ਕੇ ਕਰਾਂ ਓਨੀ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਕਿਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕਰਿਓ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ। ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ ਜ਼ੀਮੇ ਜ਼ਮਾਨਾ ਤੋਜ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਇਨਸਾਫ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਯਾਰ ਖਾਂ ਜੋਗੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਦੇਂਗੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਾ ਸਾਨੀ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਣਾ ਕਰੇ, ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਖ ਕਰੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵੀ ਆਖੇਗੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਅਹਿਸਾਨ ਵੱਡੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਤੱਕਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਨਾ, ਏਕ ਆਂਖ ਸੇ ਕਿਆ ਬੁਲਬੁਲਾ ਬਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਸਾਹਿਲ ਕੋ ਮੰਝਧਾਰ ਕੋ ਜਾਂ ਲਹਿਰ ਕੋ ਦੇਖੇ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਤੱਕੀਏ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਠਦੇ ਬੁਲਬੁਲੇ ਤੱਕੀਏ, ਕਿ ਉਹਦੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਹਾਅ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਉਹ ਤੱਕਾਂ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਤੱਕੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਉਹਦੇ ਪਰਉਪਕਾਰ ਇੱਕ ਅੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਚੱਲੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੋ ਪੁੱਤ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਏ। ਮੈਂ 4 ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, 4 ਯੁੱਗਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿੱਦਣ ਰਾਜੇ ਦਸ਼ਰਥ ਦੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਓਲਿਓ ਰਾਮਚੰਦਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ। ਦਰੋਣਾਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਨਾਲੇ ਮਰ ਗਿਆ। ਪੁੱਤ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਿਆ। ਕਲ ਯੁੱਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ। ਉੱਚੀ ਗੜੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਲੜ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਡਿਗੇ ਨੇ ਨਾ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਜੈਕਾਰੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਪੁੱਤ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ। ਬੋਲੇ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ 2 ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਚੱਲੇ ਨੇ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਏ ਨਾ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਚੱਲੀਏ ਹੁਣ। ਜੋੜਾ ਲਾ ਲਿਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਜੋੜਾ ਤਾਂ ਪਾ ਲੋ, ਠੰਡ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ ਜੰਗ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਿੰਘ ਹੋਣਗੇ ਪਏ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਜੋੜਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇੰਨਾ ਕੇਸਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਬਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਬਾਲਾਂ ਆ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਵੇਚ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਝ ਖਰੀਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਭੈਣੋ, ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਦਿਆ ਕਰੋ, ਵੇਚਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਬੰਸ ਵਾਰਿਆ। ਐਵੇਂ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ। ਇਹ ਸਰਦਾਰੀ ਬਹੁਤੀ ਔਖੀ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪੜ੍ਹਿਓ ਧਾਰਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਤੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਪੱਕਤਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਕੇਸ ਬਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਵੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਾਰੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਜਾਓ। ਸਰਦਾਰੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ। ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ। ਸਭ ਕੁਝ ਵਾਰ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਰਦਾਰੀ, ਸਾਂਭ ਰੱਖੀ ਖਾਲਸਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਕਿਸੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਖੁੱਲੇ ਹੋਣਗੇ, ਟਿਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਕਿਤੇ ਕੇਸਾਂ ਤੋਂ। ਤੁਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਸ ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬਿਜਲੀ ਲਸ਼ਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਟੀ ਪਈ, ਖੂਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਲੰਘ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਤੱਕਿਆ ਨਾ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹੁਕਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਤੁਮਾਲੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀ ਛਾਤੀ ਨੂੰ ਢੱਕ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ। ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆ ਦੇਖ, ਤੇਰੇ ਅਜੀਤ ਦੀ ਛਾਤੀ ਪਾਟੀ ਪਈ ਹੈ ਨੇਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ,
ਖੂਨ ਸਿਮਰਿਆ, ਹੱਡੀਆਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਨੇ, ਆਂਦਰਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਸਮਾਨ 'ਚ ਇੱਲਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੀਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਜੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹੇ ਦਾ ਜਾਲ, ਪਰ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਪਾਟੀਆਂ ਨੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਖੂਨ ਸਿਮਰਿਆ। ਇਹ ਇੱਲਾਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਣਗੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਖਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਦਿਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਇੱਲਾਂ ਉੱਡਣਗੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਤੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਸ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਊਗਾ ਮੇਰਾ ਪੰਥ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਊਗਾ। ਆਖੋ ਸਤਿਨਾਮ। ਅੱਜ ਦੇਖਿਓ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਉੱਚੀ ਮਾਸ ਜਾਵੇਗਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਦੀਆਂ ਬੋਟੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਨਾ ਉੱਚੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਕਫਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਪਾਉਣਾ ਏ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨੇ ਸਿੰਘ ਪਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਅਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਤੇ ਪਾ ਦੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਏਦਾਂ ਪੰਧ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੰਸਾਂ ਜਿਹੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਮੂੰਹ ਮੌਤ ਦੇ ਪਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੋਟਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤ ਦੀ ਮੌਤ ਉੱਤੇ, ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਜੈਕਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਲਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਿਤਾ ਨਹੀਂ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਤ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ, ਇਹ ਤੂੰ ਹੀ ਆਖ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪਾ ਲੈਣ ਦਿਓ ਕਫਨ, ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਮਾਪੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਫਨੋਂ ਬਗੈਰ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਪੁੱਤ ਗਏ। ਗਰੀਬ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਦਾ ਪੁੱਤ ਮਰ ਜਾਵੇ, ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਫਨ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੂੰ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਬਿਨਾਂ ਕਫਨ ਤੋਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅੱਜ ਪੁੱਤਾਂ ਤੇ ਕਫਨ ਪਾਤਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਸਿੰਘ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਂ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਪੰਜਾਂ ਪਿਆਰਿਆਂ ਚਾਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ, ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਮਗਰੋਂ ਤੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਚੱਲ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਚੱਲ ਚੱਲੀਏ, ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਆਂ। ਤੁਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਕਦਮ ਗੜੀ ਵੱਲ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਗਏ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਬੋਲੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੜੀ ਵੱਲ ਕੀ ਤੱਕਦੇ ਹੋ? ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਦੋ ਪੁੱਤ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਜਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੜੀਏ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਮੈਂ ਗੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ? ਗੜੀਏ ਵੇਖ ਲੈ ਹੱਸਦਾ
ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਮੇਰੇ। ਗੜੀਏ ਦੇਖ ਲੈ ਮੈਂ ਹੱਸਦਾ ਚੱਲਿਆ, ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਮਾਂ ਆਵੇਗਾ, ਕੈਦੀ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਮੱਥੇ ਨਹੀਂ ਵੱਟ ਮੇਰੇ। ਦੋ ਪੁੱਤ ਤੇਰੀ ਗੋਦ 'ਚ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਵੱਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੱਥੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਗੜੀਏ ਦੇਖ ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਅੱਜ ਹੱਸਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੇਰੀ ਹਿੱਕ ਤੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ ਸੌਂਗੇ, ਪੁੱਤਰ ਸੋਲ ਸੀ ਜੋ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਟ ਮੇਰੇ। ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਾ ਸਕੇ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਤਾਈਂ, ਲੱਗੇ ਜਿਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਟ ਮੇਰੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਗਰ ਤੇ ਫਟ ਲੱਗ ਗਏ, ਆ ਜੀਤ ਤੇ ਜੁਝਾਰ ਪਏ ਨੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਮੇਰੀ ਮੁਸਕਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਮੇਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਆ ਦੁੱਖ ਵੀ ਖੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਕਫਨ ਪਾਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੇਰੇ। ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਾਂ ਤੋਂ ਪਿਆਰੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਤੇ ਕਫਨ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ। ਚੱਲ ਆ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਾਲਕ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅੱਜ ਫਕੀਰਾਂ ਦੇ ਵਾਂਗ ਚੱਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ। ਚੱਲਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ ਮਾਲਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਚੱਲਿਆ ਵਾਂਗ ਫਕੀਰਾਂ। ਕਲਗੀ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਾਂ ਕੀ ਸਿਫਤ ਤੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਕਲਮ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਆਕਾਰ ਵੱਡਾ। ਜੁਗਾਂ ਜੁਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਥਣਾ ਖਾਲਸੇ ਤੋਂ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਤੇ ਤੇਰਾ ਉਦਾਰ ਵੱਡਾ। ਤੇਰੀ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੇਰੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਜੀ, ਕੀਤਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੱਬਾਰ ਵੱਡਾ। ਕੀਤਾ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਹੀ ਬੱਬਾਰ ਵੱਡਾ। ਰਾਜਨ 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 ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ 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 ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਨ 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 ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ 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 ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ। ਰਾਜਨ 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 ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ ਰਾਜਨ ਕੇ ਰਾਜਾ, ਰਾਜਨ 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 ਤੁਮ ਹੋ ਸਭ
राजन के राजा। तुम मम करो सदा प्रतपारा, तुम साहिब में गास तिहारा। अपना जान मुझे निवाज, आप करो हमरे सब काज। आप गरीब निवाजा, आप गरीब निवाजा, आप गरीब निवाजा, आप गरीब निवाजा। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा। दास जान पर कृपा करो मुझे, हार परा में आनंद द्वार तोहे। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा, सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा। राजन 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 तुम हो सब राजन के राजा। राजान राज पानान पान, देवान देव उपमा महान। देवान देव उपमा महान। राजान राज पानान पान, राजान राज पानान पान। देवान देव उपमा महान, देवान देव उपमा महान। राजन राजन तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा। तुम हो सब राजन के राजा। श्री वाहेगुरु। सुतनी सेवा कीर्तन ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਜੇਬਾ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਲਿਖਦਾ, ਜਿਨ ਕੀ ਯਾਦ ਮਨਾਤੇ ਹੋ ਉਨਕੀ ਬਾਤ ਵੀ ਮਾਨਾ ਕਰੋ। ਜਿਹਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਿਓ। ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਵਾਰੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਣ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਤੇ ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰੀ ਜੀ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਮਦਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਜੀ ਆਏ ਨਾ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋ ਪੁੱਤ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਮੈਂ ਤੇਰਿਆਂ ਚਾਰਾਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਵਿਆਹ ਤੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਦੀਆਂ ਵਹੁਟੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਲਾੜੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰੇ ਚਾਰ ਪੁੱਤ ਸੀ ਪਰ ਲਾੜੀ ਇੱਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਇੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਦੇ, ਕਿਹੜੀ ਲਾੜੀ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋ ਸਰਹੰਦ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੋ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਹ ਕੇ ਆ ਗਿਆ, ਤੇਰੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਾਮਾ ਪੁੱਛਦੀਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ? ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਣਗੇ ਅਜੀਤ ਜੁਝਾਰ? ਐਵੇਂ ਸੰਗਤਾਂ ਸਜੀਆਂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਕੀਤਾ,
इन पुत्रन के शीस पर मुख पार चौगो दिए सुत चार चार मुए तो क्या भया जीवत कई। 10,000 कहते आ इन खालसे पंथ तो अपने चार पुत वारते सहब कौरे चार वारे की हो गया जीवत कई 1000। मेरा पंथ खालसा जिਉਂਦਾ तू इन्हां चों अजीत ते जुझार नूं तकना। हुण मनां च झाती मारियो किन्ने का सी अजीत सिंह ते जुझार सिंह वर्गे। अजीत सिंह ਤਾਂ ਸੀਸ ਤੇ ਦੁਮਾਲਾ ਸਜਾ ਕੇ ਜੰਗ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆ ਸੀ ਘੋੜੇ ਤੇ, 2 ਜੰਗਾਂ ਲੜੀਆਂ ਨੇ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕੇ ਪਤਾ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਜੰਗ, ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੀ ਹੈ। ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੜਿਆ ਘੋੜੇ ਤੇ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਡੋਲਾ ਪਠਾਨ ਲੁੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੰਗ ਕਰਕੇ ਉਹ ਧੀ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦੇ ਨਾਲ ਘਰ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਸੀਸ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾ ਕੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰਾਂ ਨੇ। ਮਾਫ ਕਰਿਓ ਗੱਲ ਔਖੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆਂ। ਚੱਕ ਕੇ ਬੁਲਟ ਸਿਰ ਤੇ ਦਸਤਾਰ ਬੰਨ ਕੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਸ਼ਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਦਾਰੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਐ, ਮੈਂ ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਐ, ਮੈਂ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤ ਐ। ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਕੰਮ ਕਿਹੜੇ ਕਰਦਾ ਫਿਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਦਸਤਾਰ ਸਜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤਾਂ ਸਜਿਆ ਕਰੋ ਏਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਜਾਇਆ। ਦੇਖੋ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਸਜੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਦਸਤਾਰ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾਈ ਰੰਗ ਨੇ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵੀ ਪੂਰਾ ਖਾਲਸੇ ਦੇ ਰੰਗ 'ਚ ਰੰਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਨਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਿਓ ਵੀ ਨਸ਼ਾ ਮੁੱਕ ਜਾਊ। ਇਹ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣ ਹੱਥੀਂ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਏ। ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਆਪ ਸਵਾਰੋ। ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿੰਡ ਸੁਧਰੂਗਾ, ਸ਼ਹਿਰ, ਫਿਰ ਸਮਾਜ ਸੁਧਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਣ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਰਸ ਖਾ ਕੇ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾ ਲਿਆ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧੰਨਵਾਦ ਸਮੂਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿਦਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੇ ਚਰਨ ਝਾੜਨ ਦੇ ਲਈ ਝਾੜੂ ਵਰਦਾਰ ਬਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ KS ਆਨੰਦਪੁਰੀ YouTube ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇਖ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਅਤੇ ਪਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਝਾੜੂ ਵਰਦਾਰ ਬਣ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਾਜ਼ਰ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਜੀ। ਬੁਲਾਓ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਬਸੰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਜੋ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਾਂ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਜਪੰਤਿਆਂ ਕਛ ਨਾ ਕਹੈ ਜਮ ਕਾ, ਨਾਨਕ ਮਨ ਤਨ ਸੁਖੀ ਹੋਏ, ਅੰਤ ਮਿਲੇ ਗੋਪਾਲ ਪੌੜੀ। ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਾਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਨੇਕ ਨਾ ਜਪਨ ਕਰਤਵਾ। ਜੀਆਂ ਅੰਦਰ ਜੀਓ ਸਭ ਕੇ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰਾ ਕਰ ਭਲਾ। ਤੇਰਾ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੋਦੇ ਕਰ, ਮਾਣ ਮਤਾ ਤੇਜੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਜਰ। ਸਰਬ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀਸੈ ਜਤ ਕਥਾ, ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ। ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਦੇ ਆਗੇ ਬਿਨ ਬਤਾ। ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਸਤ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਪੌੜੀ ਵੱਡੀ ਵੱਡਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਮਰਤਬਾ, ਰੰਗ ਪ੍ਰੰਗ ਜਪਨ ਕਰਤਵਾ। ਜੀ ਅੰਦਰ ਜੋ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ ਲਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਸ ਤੇਰੇ ਕਰ ਭਲਾ। ਤੇਰੇ ਕਰ ਆਨੰਦ ਵਧਾਈ ਤੁਧ ਕਰ, ਮਾਣ ਮਹੱਤਾ ਤੇਜ ਆਪਣਾ ਆਪ।